안녕하세요. 코인크래프트입니다. 미국에 본사를 둔 블랙록이라는 회사와 관련된 이야기로 시작해 보려고 합니다. 여러분도 잘 알고 계시죠? 세계 최대 규모의 자산 운용사로 잘 알려져 있는데요. 이 회사가 관리하고 있는 자산만 무려 원화로 1경원이 넘는다고 합니다. 비트코인 현물 ETF를 출시하며 코인 투자 시장에서 뜨거운 감자로 떠오르고 있는데요. 이 세계 최대 규모의 자산 운용사 블랙록이 암호화폐를 바라보는 관점과 암호화폐 미래를 어떻게 생각하고 있는지를 알아보는 것은 암호화폐를 투자하고 있는 우리에게 아주 큰 의미가 있지 않을까 생각을 합니다. 올해 2024년 1월 블룸버그 통신에서 블랙록의 CEO 레리 핑크가 인터뷰한 내용 중 이와 관련한 부분이 있어 제가 발췌해 보았습니다. 함께 보시죠. And we believe it's so important to be anticipating the next move. We believe the next step going forward will be the tokenization of financial assets. And that means every stock, every bond will have its own, basically, CUSIP. It'll be on one general ledger. Every investor, you and I, will have our own number, our own identification. We could rid ourselves of all issues around illicit activities around bonds and stocks and digital by having a tokenization. But the most importantly thing, we could customize strategies through tokenization that fits every individual. We would have instantaneous settlement. Think about all the costs of settling bonds and stocks. But if you had a tokenization, everything would be immediate because it's just a line item. And so we believe this is a technological transformation for financial assets. I believe if you want to talk about voting and voting choice and all the things, if we know every moment who is the owner of that stock and it's now time to vote, every individual who has ownership is identified and they can vote their own shares. 네, 블랙록의 CEO 레이 핑크는 비트코인 현물 ETF의 다음 단계는 금융자산의 토큰화가 될 것이다라고 이야기를 했는데요. 인터뷰에서 이 용어에 대한 직접적인 언급은 없었지만 RWA, 즉 리얼월드 에셋 시장으로의 블랙록이 본격적으로 뛰어들면 암시할 수가 있습니다. 요즘 핫하게 떠오르고 있는 키워드 RWA, 리얼월드 에셋은 오래전부터 등장했었던 키워드인데요. 요즘 들어 이 암호화폐 투자 시장에서 빈번하게 등장을 하고 있는 것 같습니다. RWA를 직역하면 실물자산 토큰화로 주식, 채권, 부동산, 예술작품 등의 모든 현실 자산을 디지털 토큰화하여 블록체인 생태계로 등록한 것을 말하는데요. 예를 들어 10억짜리 주택이 하나 있다고 할게요. 그럼 이 10억에 대응하는 디지털 토큰을 설계, 제작을 하게 됩니다. 여기서 이 디지털 토큰은 프로그래머블 하도록 코드화 되어져 있기 때문에 우리가 잘 알고 있는 스마트 컨트랙트 기술을 적용을 할 수가 있겠죠. 예를 들어 이 자산의 소유권 이전이나 토큰의 동작 메커니즘 등 이렇게 계약에 필요한 세부 사항들을 함께 코드화하여 토큰을 발행하게 됩니다. 이렇게 발행된 디지털 토큰은 블록체인 네트워크상에서 등록되어 사전에 설계된 계약 규칙에 의해 거래가 되게 되는 것입니다. 그럼 이 실물 자산을 토큰화함으로써 우리가 얻게 되는 이점은 과연 무엇일까요? 일단 첫 번째는 모든 자산의 거래가 블록체인 상에서 미리 설계된 스마트 컨트랙트에 의해 이루어지기 때문에 거래의 투명성을 확보할 수 있다는 점이 있습니다. 레리 핑크 CEO는 인터뷰 중에서도 증권시장의 불법 행위를 막을 수 있다고 얘기하였는데요. 그리고 아시는 것처럼 대부분의 불법 행위는 거래의 중간 단계에 있는 이 중개인에 의해서 이루어지게 됩니다. 블록체인과 스마트 컨트랙트에 의해 이 중개인들은 대부분 사라지게 될 거예요. 따라서 거래 속도 역시 빨라지게 되고 중개 수수료 역시 대폭 완화가 될 수밖에 없습니다. 두 번째 장점은 투자의 다양화와 진입 장벽을 낮출 수 있다는 점입니다. 이 대형 부동산 같은 경우 큰 자본이 필요하기 때문에 개인이 투자하기에는 만만치가 않은데요. 이 토큰화를 시키게 되면은 안전한 분할 투자가 가능해지므로 개인이 소액으로 투자가 가능해집니다. 부동산뿐만 아니라 채권이나 펀드의 지분 투자 같은 경우에도 이전에는 기관 규모에서만 투자가 가능했지만 이제는 토큰화를 통해 일반 투자자들에게도 접근이 가능해지게 됩니다. 그리고 세 번째는 유동성의 증가입니다. 실물 자산을 토큰화시켜서 디파이 영역을 확장을 해서 자산의 유동성과 활용도를 높일 수가 있고 또한 비유동 자산의 유동성을 부여할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. 예를 들어 부동산이 토큰화 되었기 때문에 인터넷만 연결되어 있다면 전 세계 어디에서든지 쉽게 사고 팔고
거래를 할 수 있기 때문에 유동성이 증가를 하게 되겠죠. 이런 이유 때문에 실물 자산을 토큰화한다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 그렇다면 이제 여러분이 가장 궁금하시게 될 RWA를 위해 어떤 블록체인이 사용될 것인가 하는 것인데요. 이 이야기를 해봐야겠죠. 이 질문에 대한 힌트가 이미 블랙록의 CEO 레리 핑크가 인터뷰한 내용 중에 포함이 되어 있어 제가 또 그 부분을 발췌해 보았습니다. 영상 보시고 함께 이야기해 보도록 하시죠. Has this changed your view of crypto at all? You now have a deal with Coinbase, and yet you were always sort of also, I think, a bit of a skeptic of all of this. Oh, I actually believe most of the companies are not going to be around. I still believe that. I do believe Because they're now real, they're frauds, they're what? Well, I mean, think about FTX. I mean, you could look back now. FTX created its failure was it's creating its own token. It was not a DeFi. It wasn't a ledger that was open to the world. It was a closed ledger. Right. It was not distributed. So the whole foundation of what crypto is, it's supposed to be a distributed ledger that is across the system. I actually believe this technology is going to be very important. I believe the next generation for markets, the next generation for securities will be tokenization of securities. We will, and if we can have that distributed ledger that we know every beneficial owner, every beneficial seller, we all have our code of who's buying, who's selling, instantaneous settlement. And think about it, it changes the whole ecosystem. You don't need trust bank. No, I mean, the transformation, think about it, instantaneous settlement, bonds and stocks. No middlemen. We're going to bring down fees even more dramatically. As for me, I don't have to vote on any shares anymore because the beneficial owner will do all the voting. They'll have it. And that's where I want to go with this conversation. Okay, I knew I was going to take you there. Thank you. 지난 2022년 뉴욕타임즈가 주최한 딜북 서밋에서 블랙록의 CEO 레리 핑크의 당시 투자 시장에 대한 인사이트를 엿볼 수가 있는데요. 레리 핑크 CEO의 의견이 절대적일 수만은 없지만 이 분야의 전문가 중 한 명으로서의 의견은 분명 통찰력이 있을 거라 생각합니다. 레리 핑크 CEO는 이번에도 기존 금융시장을 뒤흔들 증권의 토큰화를 예고하며 RWA 시장 진출 가능성을 내비쳤습니다. 하지만 중요한 것은 그가 이야기하기 전에 앞서 고백한 사실이 하나 있는데요. 바로 2년 전까지만 해도 그는 암호화폐의 회의론자였다는 사실입니다. 그리고 지금도 여전히 대다수의 코인이 사라질 거라고 믿고 있죠. 물론 여기서 말하는 코인은 대부분 알트코인을 이야기하는 거죠. 이 이야기는 알트코인 전체 시장을 부정한다는 것이 아니에요. 저도 앞서 다른 영상에서도 계속 이야기를 하고 있지만 단기적인 수익을 위한 수단으로서 알트코인을 제작하는 척하는 이런 파렴치한 악당들이 이 시장에는 아직 너무 많이 있다는 거예요. 레리 핑크 CEO 역시 FTX 토큰을 예를 들며 이러한 비윤리적 상황을 지적했었는데 스캠 코인들이 아직도 널려있다는 것이 그의 이야기 속에 내포된 사실일 겁니다. 그리고 이어서 그는 암호화폐가 갖추어야 할 근본에 대한 아주 중요한 이야기를 하게 됩니다. 암호화폐의 본질은 시스템 전반에 걸친 탈중앙화된 분산 원장이어야 한다는 것인데요. 즉 단순히 분산 원장 기술만 가지고 있다고 해서 모든 암호화폐가 같은 암호화폐라는 것이 아니라는 거죠. 어떤 블록체인은 예를 들어 특정 회사에서 직접 발행해서 제멋대로 코인의 발급을 관리하기도 하고 코인을 소각하기도 하고 합니다. 어떤 블록체인은 이런 기술적 제약으로 인해서 노드의 개수가 특정 개수 이하로 제한된 블록체인이기도 하고요. 그래서 이 비트코인이나 이더리움 같은 완전하게 탈중앙화된 블록체인을 선택하는 게 중요하다고 레리 핑크는 말하고 있죠. 이 최근 올라온 기사인데요. 이 기사를 보시면 이미 블랙록은 비들이라는 이더리움 네트워크상에서 토큰화된 국채 펀드를 시범적으로 발행을 하였습니다. 이것이 바로 RWA, 즉 실물자산 토큰화의 첫걸음이라고 할 수가 있겠죠. 이렇게 블랙록은 단순히 이더리움만을 사용하는 것에 그치지는 않을 거예요. 왜냐하면 이더리움 네트워크 자체로서의 한계도 있지만 이 세상에 존재하는 모든 실물자산을 토큰화하기에는 이더리움만으로는 턱없이 부족한 게 사실이니까요. 따라서 이 앞으로의 자산 시장은 이더리움 외에도 다양한 블록체인 플랫폼을 통해 확장될 가능성이 매우 높고 블랙록은 이러한 변화에 적극적으로 대응할 것으로 보여집니다. 그렇다면 이 이더리움 다음 주자로 어떤 블록체인이 선택이 될까요?
요즘 이 코인 시장의 유튜브를 검색해보면 가장 많이 등장하는 키워드가 바로 이 블랙록과 RWA라고 할 수 있는데요. 그리고 영상의 주로 차지하고 있는 부분은 어떤 블록체인이, 즉 어떤 코인이 이더리움을 이어서 블랙록의 RWA 체인으로 선택받을지에 대한 내용이죠. 그리고 관련 영상의 댓글을 보면 모두가 자신이 투자한 코인이 차기 RWA 체인이 될 것이라는 확신에 찬 글로 도배가 되어 있기도 합니다. 사실 일부 코인들은 많은 유튜브 영상에 계속해서 등장을 해서 그런지 이미 RWA 테마로 분류가 이미 되어 있는 상황이에요. 물론 이러한 유튜브 영상이 형편없다는 이야기를 하는 것은 분명 아니라는 점 말씀을 드립니다. 왜냐하면 저 또한 많은 훌륭한 유튜브 영상을 보면서 인사이트를 얻기도 하니까요. 그리고 실제로도 유튜브 영상에서 추천한 코인이 급등을 해서 해당 영상이 성지가 되는 경우도 봤어요. 하지만 그렇지 않은 점이 훨씬 많다는 점, 그리고 계속 말씀드리지만 코인 투자 시장에서 돈을 번다는 것이 그렇게 만만하지 않다는 점은 반드시 명심하셨으면 좋겠습니다. 사실 그들이 이야기하는 RWA 테마로 분류된 코인 외에도 다른 많은 코인도 RWA 체인으로 사용이 될 수가 있습니다. 이더리움 외에도 다른 레이어 1 코인 또한 확장성에 기반을 둔 자체 블록체인을 보유하고 있기 때문에 언제라도 이더리움과 함께 RWA 체인으로 활용될 여지가 있다고 할 수가 있습니다. 레리 핑크 CEO가 이야기한 이 시스템 전반에 걸친 탈중앙화된 블록체인이라는 조건 외에도 RWA 체인으로 적용되기 위한 주요한 요소들은 여러 가지가 있죠. 보안, 확장성, 거래 속도 및 수수료 등이 있습니다. 블록체인 네트워크를 거대한 고속도로로 생각해 보세요. 이 고속도로에서의 각 차량은 토큰화된 실물 자산이고 이더리움 같은 주요 플랫폼이 이 고속도로의 주요 도로망을 형성하겠죠. 첫 번째로 보안은 이 고속도로의 터널과 다리가 견고하게 유지되어야 하는 것과 비슷합니다. 만약 이 고속도로의 기반 시설이 약해진다면 해커라는 불청객이 쉽게 침입을 해 자산을 도난하거나 손상을 시킬 수가 있겠죠. 그래서 각 블록체인 플랫폼은 강력한 보안 프로토콜을 갖추고 지속적으로 업데이트를 하여 네트워크를 보호해야 합니다. 이게 가장 첫 번째로 중요한 요소라고 할 수가 있습니다. 그리고 블록체인 네트워크의 확장성은 이 고속도로가 얼마나 많은 차량을 빠르고 효율적으로 수용할 수 있는지를 나타냅니다. 고속도로가 혼잡하지 않고 트래픽을 잘 처리할수록 더 많은 자산이 빠르게 토큰화되고 거래될 수가 있겠죠. 그러나 일부 네트워크는 트래픽이 몰리는 시간에는 처리 속도가 느려질 수가 있고 이는 거래 지연과 높은 수수료로 이어질 수가 있습니다. 따라서 거래 속도는 이 고속도로의 흐름을 얼마나 빠르게 유지할 수 있는지와 관련이 있습니다. 빠르게 처리되는 이 트랜잭션은 사용자에게 더 나은 경험을 제공하며 실물 자산의 토큰화 및 거래가 실시간에 가깝게 이루어질 수 있도록 합니다. 특히 시장 변동성이 클 때에는 매우 중요한 요소가 되겠죠. 그리고 이 거래 수수료는 고속도로를 이용하는 데 드는 비용과 유사합니다. 수수료가 낮을수록 더 많은 투자자와 사용자가 자산 토큰화 시장에 참여할 유인이 생기게 됩니다. 높은 수수료는 투자자에게 부담이 될 수 있고 특히 이 작은 규모에서의 거래에 그 부담이 클 수가 있습니다. 암호화폐의 이러한 요소들을 깊이 연구하고 학습한다면 투자자들에게는 새로운 기회를 열어줄 것이라 조심스럽게 예측해 볼 수가 있겠습니다. 그래서 이번 영상은 여기서 마무리하도록 하고 다음 시간에는 지난 영상에서 여러 관점에 따라 분류했던 알트코인들을 하나하나 디테일하게 분석을 하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 이전에도 그렇고 종종 NFT나 디파이, AI 등 그리고 최근 들어서 주목받는 RWA 같은 이런 유행하는 키워드에 너무 집중하게 된다면 암호화폐의 본질을 놓치고 겉핥기식으로만 접근을 하게 되거든요. 그래서 이렇게 되면 키워드가 등장할 때마다 방향을 잡지 못하고 이 코인 저 코인 사고팔고 하면서 이렇게 휩쓸리기가 쉬워요. 그러나 이 암호화폐의 기본적인 본질을 먼저 이해하고 깊이 있게 연구를 한다면 이러한 새로운 키워드가 시장에 등장한다라고 해도 계속 중심을 잡을 수가 있겠죠. 예를 들어서 RWA가 갑자기 등장을 해도 이 의미를 자산을 토큰화해서 블록체인에 올려서 거래를 할 수 있도록 하는 것이구나. 따라서 블록체인의 보안은 당연히 중요하겠고 블록체인에 올려서 거래를 하기 때문에 확장성, 속도 같은 것들을 중점적으로 살펴보면 되겠구나. 이런 식으로 이제 가야 되는 거거든요. 어차피 기존에 나왔었던 NFT가 사실 RWA랑 크게 다르지가 않아요. 그 대상이 단지 이미지가 아니라 더 다양한 형태로 확장되었을 뿐이니까요. 이러한 이해를 바탕으로 알트코인을 깊이 있게 학습하고 연구한다면 이러한
뭐 키워드가 갑자기 시장에 등장한다고 해도 흔들리지 않고 중심을 잡을 수가 있겠죠. 그리고 최근에는 이 한 알트코인이 이제 블랙록과의 연관성을 너무 과장해서 대대적으로 홍보하다가 이 코인 가격이 급등했다가 이게 별거 아닌 걸로 밝혀지게 되면서 다시 시세가 폭락하는 일이 있었어요. 그래서 일반 투자자들의 대부분은 아마 이런 상황에서 이 고가의 코인을 매수할 수밖에 없거든요. 반면에 이런 이벤트들을 준비한 사람들이 있겠죠. 뭐 누군지는 모르겠지만 뭐 흔히 이야기하는 세력일 수도 있고, 아무튼 이러한 뉴스를 이용해 가격을 부풀리고 펌핑이 된 가치를 일반 투자자들에게 떠넘기는 이런 작전이 이루어지기도 합니다. 앞으로 이런 사건은 앞으로도 계속 발생할 거예요. 수도 없이 발생할 건데, 그럴 때마다 중심을 못 잡고 이리저리 올라타고 계속 가자 이런 것만 외치면 결국에는 패가망신할 수밖에 없어요. 그래서 항상 강조를 하는 거지만 이러한 유혹과 낚시성 기사에 넘어가지 않으려면 이 암호화폐에 대한 진정한 지식을 갖는 것이 중요해요. 그리고 이 지식만이 여러분의 멘탈을 강하게 지켜줄 것이라는 것 명심하고 또 명심해야 됩니다. 그래서 저는 다음 영상에서 이 주제를 더 자세하게 다루면서 여러분을 만나 뵙도록 하겠습니다. 다음 시간에도 많은 기대와 관심 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 여러분은 언제 처음 암호화폐를 접하시게 되셨나요? 언제 암호화폐를 처음 접하셨나요? 제가 처음으로 이 블록체인, 즉 암호화폐에 대해 접했을 때에 대한 이야기를 한번 해보려고 하는데요. 그때가 2015년 정도 됐었던 것 같아요. 아마 저보다도 훨씬 빨리 접하신 분들도 많이 있으실 텐데, 아무튼 그때 제가 직장에서는 신입사원이었고 점심을 먹으러 가는 길이었었는데, 직장 선배 두 분이 그때 비트코인 얘기를 하고 계셨던 거예요. 그래서 저는 이 사람들이 무슨 카지노 갔다 와서 도박을 한 이야기를 하고 있나 그런 생각을 했었거든요. 근데 이야기를 계속 듣다 보니까 그거는 아닌 거예요. 그래서 식사를 한 후에 제가 이제 자리로 돌아와서 비트코인에 대한 자세하게 알아보기 시작했었죠. 근데 이게 원리를 파고들면 파고들수록 뭔가 제 머릿속에 무언가 터치하는 느낌을 제가 받은 거예요. 그런 느낌 아시나요? 왜 그랬냐면 비트코인 기술 자체가 너무 좋다거나 뭐 혁신적이었다거나 그런 것 때문에가 아니라 제가 이제 대학원에서 암호학을 전공을 했거든요. 그런데 그때까지만 했어도 이 암호학이라는 이 영역이 이 특정 영역에서만의 전유물이었어요. 특히나 이제 군이나 정보기관 같은 이런 특수한 분야에서만 알아주는 분야였고, 뭐 일반 회사에서는 거의 인정을 받지 못하는 그런 기술이었죠. 실제로 제가 입사했을 때까지만 했어도 선배들이 왜 이런 전공을 했냐 그런 이야기를 제일 많이 했었고, 그리고 회사에서도 암호랑은 전혀 관련된 일을 계속 지금까지도 해오고 있거든요. 그래서 내 전공 지식을 이용할 수 없다라는 게 조금 허무했어요. 그런데 처음으로 이 암호 기술을 활용한 엄청난 킬러 앱이죠, 이게. 이런 게 나왔다는 게 정말로 너무 신기했어요. 그리고 암호라는 이 강력한 기술로 결국 이 화폐라는 애플리케이션을 만들었구나라는 생각이 들었죠. 그때 생각을 한 게 제가 이 분야만큼은 꼭 깊이 공부해서 이 선구자나 전문가가 되어야겠구나 생각을 했죠. 물론 이제는 그 이후에 실제로 공부는 계속 하진 못하고 계속 투자만 이제 이어오고는 있는데, 그리고 아시다시피 기술적으로 잘한다고 해서 또 투자해서 돈을 버는 것만은 아니더라고요. 이게 트레이딩의 영역도 있고 이게 심리적인 그런 게임이잖아요. 그래서 돈을 버는 건 별개라는 걸 느꼈고, 아직 제가 배워야 될 게 많이 있구나라는 걸 했던 것 같아요. 그래서 계속 배워나갈 예정입니다. 그래서 아무튼 제가 오늘은 이 암호화폐, 블록체인을 처음 접했을 때에 대한 이야기를 제가 했었는데, 다음 시간에는 또 기회가 될 때 이와 관련된 이야기를 또 이어나가 보도록 하겠습니다. 감사합니다.